fit. So for that I don't think অনেক মানে কিছু আপনার কি বলবো technical things কিছু জিনিস obviously toric contact lens you need to see something like the line is there, how it's rotating, like last rule, okay, so that you have to follow. But for normal soft in if you fit 100 patient, definitely 5 patient কিন্তু আপনার difficulty create করতে পারে, okay, like আপনার base curve selection, okay, আপনার base curve is main important is the base curve selection. So soft lens নিয়ে আমি অত বেশি বলছি না, maybe another speaker they will speak about that. So I'm going to the start with the RGP, like RGP কখন require হয়? RGP full form কি? Gas permeable lenses, which is gas permeable lenses, okay. See, আপনি scleral বলেন, mini scleral বলেন, all are one type of RGP lenses, right? But the different company have different internal design is different, okay. So now একটা patient কে আপনি RGP কেন সিলেক্ট করবেন, কখন দেবেন? The most and common indication is like whenever you are getting the high cylinder power, like let's say you are getting -1 with 3 cylinder at 90 degree or -2 4 cylinder 180 degree, whatever, okay. The main indication for the RGP lenses is nowadays, see previously RGP কিন্তু আপনার যখন হাই পাওয়ার হতো তখন RGP দেওয়া হতো previously, like যখন PMA ম্যাটেরিয়াল ছিল অনলি, ওকে, তখন কিন্তু আমরা হাই ম্যাটেরিয়াল আমরা যখন হাই পাওয়ার হতো তখন সফট অতটা ডেভেলপ করেনি, তখন কিন্তু আমরা RGP লেন্সেস দিতাম। কিন্তু রাইট নাও আপনি যখন কোনো সিলিন্ডার পাবেন, ইভেন ইনফ্যাক্ট 2.5 এর উপরে যখনই পাবেন, you always consider away like RGP lenses, right? That is the first most primary condition, okay. আর কোন কন্ডিশন দিতে পারবেন? Definitely you can give a in case of high power also, একটা প্রভিশন আছে আপনার কাছে আছে, বাট nowadays there is a high power soft lenses কিন্তু available, okay. I don't know, different company have different parts, some they up to 10, some they up to 15, but even customized lenses কিন্তু soft lens পাওয়া যায় যেগুলো কিন্তু -24, 25, 27 কিন্তু I'm also prescribed, okay, in soft lenses, that is called lathe cut lenses, একটু thickness বেশি মোটা হয় একটু soft lenses ই, but lathe cut lenses এ আপনি হাই পাওয়ারে প্রেসক্রাইব করতে পারেন। নাও RGP যখন আপনি প্রেসক্রাইব করবেন আপনাকে কি কি দেখতে হবে, একদম সিম্পল, যে একটা পেশেন্টকে আপনি কি কি দেখবেন, কিভাবে ফার্স্ট লেন্সেস চুজ করবেন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এন্ড ফিটিং এ আপনি কি কি দেখবেন, রাইট। তো ফার্স্ট criteria, as I told you, the refractive error, the criteria, main criteria when we are prescribing, when you are getting cylinder is more than 2.5 or 3, because you don't have any option in soft lenses, right? Up to 2.5 to 3 you can prescribe, and if you are prescribing 2.5 or -3 cylinder, but there is a lot of chances of rotation is there, যখনই আপনার হাই সিলিন্ডার হবে তখনই কিন্তু সফট লেন্স ইনটলারেন্স হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি থাকে, রাইট? কেন বলুন তো? Any idea? Because you have the both meridian, like if you your entire cornea, if you divide it into part, horizontal, vertically and horizontally. So let's say one meridian is the -10 approx, and another meridian is the power is the 15. So lens কি হবে? Lens বারবার কিন্তু rotate হয়ে যাবে towards the less power. যখন আপনি একটা লেন্স ফিট করবেন, যেই মেরিডিয়ানে লেস পাওয়ার থাকবে সেদিকে কিন্তু বারবার লেন্সটা রোটেট হয়ে যাবে, পড়ে যায় স্যার, পড়ে যেতে পারে, দ্যাট ইজ ইনটলারেন্স, রাইট? তো আপনাকে তখন কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু প্রেসক্রাইব RGP। এবার RGP লেন্সটা কাজ কিভাবে করে আপনাকে বুঝতে হবে। একটা RGP লেন্স কিভাবে কাজ করে? RGP লেন্স আপনার কর্নিয়াটা ধরুন কি বলবো, আপনি যদি এক্সাম্পল দেখেন, আপনি অপটিক সেকশন করে যদি দেখেন, দেখবেন স্মুথ, দ্যাট ইজ লিটল বিট tilted is there, okay. So আপনি যখন RGP লেন্স দেবেন তখন কি হবে? আপনি একটা টিয়ার ফিল্ম নরমাল ক্রিয়েট করছেন, কিভাবে? টিয়ার ফিল্ম দিয়ে, রাইট? and that cornea, that tear film is very smooth, যেটা আপনি previously আপনার কি ছিল? It was tilted, right? And now you are creating a new cornea, you are creating a new tear lenses,
and that is correcting your slender power. বুঝতে পারছেন কি বলছি আপনাদেরকে? আপনারা যখন বোর্ডে দেখায়, আপনারা যখন let's say this is your cornea, right? So আপনি যদি স্লিট ল্যাম্পে দেখেন আপনার কর্নিয়াটা দেখতে এরকম লাগবে। যদি হাই সিলিন্ডার থাকে আপনি দেখবেন maximum time your posterior cornea look like that. Okay, so if it is look like that, so what we are doing, we are giving a contact lens on the top of the cornea, and in between tear film is there, right? So we are creating a smooth new cornea, artificial, right? তো যেটা আপনার টিল্টেড ছিল, তো ইন বিটুইন টিয়ার ফিল্মটা আমরা কি বললাম, একটা স্মুথ টিয়ার ফিল্ম উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড, এন্ড দ্যাটস ওয়াই ইউর সিলিন্ডার পাওয়ার ইজ উই আর কারেক্টিং। আপনি যদি আরজিবি দেখেন, আরজিবিতে কি হয়, আমরা বেসিক্যালি উই এক্সপেক্ট উই শুড গেট এ স্পেরিক্যাল অ্যামাউন্ট, নট সিলিন্ড্রিক্যাল অ্যামাউন্ট। ইফ ইউ আর গেটিং হাই, লেটস সে ইউর পাওয়ার ইজ -1 and -2.5 at 180, and after putting RGP lenses still you are getting a cylinder power, that means your fitting is not good, right? So we should expect at least the glasses power, like over refraction should be a spherical amount. If you take a minimum amount like 0.5, that is okay, no problem. You getting? বুঝে যাচ্ছে তো? So first criteria is the patient selection. Okay? So patient selection. Second criteria is you have to see what is the age. Now will come. What do you think? আপনারা কি ভাবেন? কোন এজে আরজিবি দেয়া যেতে পারে, কোন এজে আরজিবি দেয়া যেতে পারে না? 18 বছরের নিচে আরজিবি দেব না। আচ্ছা, 15 নিচে আরজিবি দেব না। Anything else? 12 উপরে তো দেওয়া যায়। 12 উপর থেকে তো দেওয়া যায় মনে হয়। 12 উপরে থেকে দেওয়া যায় তো। কোথায় লেখা আছে 12 18 কোথা থেকে বলেছেন? এরকম এক্সাক্ট লেখা নাই। কিন্তু কন্টাক্ট লেন্সগুলোতে আমরা বেশিরভাগ 12 উপরে দেওয়াটা বেটার মনে করি। Any other? আমি জিজ্ঞেস করছি কোথাও কি রেফারেন্স আছে আপনাদের আইডিয়া করে বলা। Anything else? No? You can give at any age. Even you can give 6-month-old baby also. See, if যদি আপনার একটা পেশেন্টের যদি যদি আপনি -5, -6 বা -10 এর একটা রিফ্র্যাক্টিভ এরর থাকে, আর আপনি যদি দেখেন তার অ্যামলাইপে ডেভেলপ করে যাবে, আপনি যদি প্রেসক্রাইব না করেন, যদি আপনার কাছে অপশন না থাকে, see what I told you previously, if it is spherical, so definitely I am going to give a soft lenses, but you have a high cylinder power, let's say you are getting -8 diopter, so patient will be bilateral amblyopia after few years, meridional amblyopia they will develop, okay, but definitely that will be with a precursor. Precursor means what? You have to see the patient কি সাইড এফেক্ট হতে পারে, সাইড এফেক্ট মিন্স কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি কি হতে পারে, রাইট? কারণ আপনার কাছে তো অপশন নেই, আপনাকে প্রেসক্রাইব করতে হবে, রাইট? সো ইউ ক্যান প্রেসক্রাইব এট এনি এজ বাট উইথ সার্টেন কন্ডিশন। হোয়াট আর দ্য সার্টেন কন্ডিশন? কে হাউ ইজ দ্য পেরেন্টস একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, একটা পেরেন্টস তার এডুকেশন লেভেল কি, that is very important. Definitely I am not going to give একটা 4 বছরের বাচ্চা এলো বাট প্যারেন্টস অতটা অ্যাওয়ার নয়, I am not going to prescribe, right? So we'll think about the classes, but if parents is educated, parents is very much awareness is there, so definitely I am going to think about the prescription. But again I am saying, if you have done other option for the specific, but if your child is definitely like above 6 to 8, I'm okay. Yes, we can give. Definitely we can give. Right? Second and most important thing is দেখো লেন্স থেকে কিন্তু কোনোদিন প্রবলেম হয় না। Nowadays যা মেটেরিয়াল থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ডে আছে, লেন্স থেকে কিন্তু কোনোদিন ইনফেকশন হয় না। ইনফেকশন হয় পেশেন্ট হাইজিন মেনটেন করার জন্য।
লেন্সের মেটেরিয়াল ইজ কোয়াইট গুড। এখন যা মেটেরিয়াল ডেভেলপ করেছে দ্যাট অল মেটেরিয়াল ইজ ভেরি গুড। যেগুলো ভালো কোম্পানি যারা ডিল করছে অল মেটেরিয়াল ইজ ভেরি গুড। তো লেন্স থেকে কিন্তু ইনফেকশন হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি কম। তো ইনফেকশন কোথা থেকে আপনার হবে? হাইজিন মেনটেন না করার জন্য। অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ দ্য কন্টেনার, লেন্স কন্টেনার। পেশেন্ট ভালোভাবে লেন্স পড়তে পারছে, সব কিছু করছে, কিন্তু কন্টেনারকে ভালোভাবে ক্লিন করে না। কন্টেনার থেকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা ইনফেকশন হওয়ার চান্সেস সব থেকে বেশি, রাইট? অ্যান্ড ওয়েন ইউ আর গিভিং আ স্পেশালিটি লেন্সেস, তখন তো আপনার ইনফেকশন হওয়ার চান্সেস, আই হ্যাভ নট সিন এ সিঙ্গেল পেশেন্ট, এখন পর্যন্ত আমি স্পেশালিটি প্র্যাকটিস করি, সফট লেন্স তো প্র্যাকটিস করি না, এখনো পর্যন্ত কোনো পেশেন্টে কিন্তু ইনফেকশন এখনো পর্যন্ত আমি দেখিনি এতদিন প্র্যাকটিসে। কারণ স্পেশালিটি লেন্সের মেটেরিয়ালই অনেক ভালো। আপনাকে যেটা আমি বলছি, পেশেন্টকে টেক হয়তো রেডনেস হয়েছে কিছুদিনের জন্য, 1-2 দিনের জন্য, পেশেন্ট উইল কাম উইথ কে আই এম গেটিং রেডনেস। এই ফোবিয়াটা কিন্তু আপনাদেরকে ব্রেক করতে হবে যে উই ক্যানট প্রেসক্রাইব RGP below 18 or below 20. If it is required, you have to prescribe. If amblyopia is developed, what will do? Right? আপনার যদি bilateral amblyopia, meridional amblyopia যদি ডেভেলপ করে যায়, আপনি তখন কি করবেন? আর আপনার কাছে তো অপশন নেই, কি ঠিক কি না, তাই না? তো ডেফিনেটলি এগেন আই এম সেইং, যদি আপনার কাছে মনে হয় যে না, as I told you, a certain criteria, parents is not educated, even they are living in very dusty area, or maybe they have to work in different dusty area, তো তাদের ক্ষেত্রে আমি একটু ডিফারেন্ট থিঙ্কিং করব। তাদের ক্ষেত্রে কি করব? অপশন, some amount of lenses with a maybe soft lenses যেখানে একদম হচ্ছে না, and along with the glasses you can both combine, you can do। বুঝতে পারছেন কি বলছি আপনাদেরকে? মানে ধরুন কিছুটা অ্যামাউন্ট আপনি সফট লেন্স, যেখানে RGP আপনি দিতে পারছেন না, মনে হচ্ছে যে না ইটস এ কন্ট্রা ইন্ডিকেট, মানে প্রবলেম হতে পারে, ক্রিয়েট হতে পারে, আপনি কি করবেন? সাম অ্যামাউন্ট অফ সফট লেন্সেস আপনি প্রেসক্রাইব করলেন, যতটা করার তার উপরে আপনি গ্লাসেস দিলেন, রাইট? কম্বাইন করে দিতে পারেন আপনি। তো এই জিনিসগুলো আপনারা কিন্তু করতে পারেন, রাইট? সো পেশেন্ট সিলেকশন is very important. So whenever you are getting any type of high cylinder power, so always you have to think about that, right? Second option is that now we are coming to ke কিভাবে সিলেক্ট করব, সিলিন্ডার পাওয়ার কিভাবে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন তো আপনারা? সিলিন্ডার পাওয়ার কিভাবে চলে যায়, আপনি যদি RGP করার পর দেখবেন, always you should expect the over refraction should come in the spherical amount। যদি আপনি দেখেন হাই সিলিন্ডার আসছে, তার মানে আপনার ফিটিং কিন্তু ঠিক হয়নি, রাইট? ওয়াই? কারণ আপনার টিয়ার লেন্স টাকে কানেক্ট করে দিচ্ছে, উই আর গেটিং আ নিউ কর্নিয়া, নিউ আর্টিফিশিয়াল কর্নিয়া, ইউ ক্যান সে, রাইট? প্রিভিয়াসলি কি ছিল? দ্য কর্নিয়া ইজ tilted like that. Now once you are wearing, the patient is wearing a lenses, so in the lens and between the cornea we are getting a new artificial cornea, or you can say new tear film, right? That is correcting your cylinder power, and that is giving you a better visualization. Okay? Now next is that how to select. Okay, what lenses? Let's say base curve. Always you have to measure a base curve. কিভাবে বেস কার্ভ মেজার করবেন? কিভাবে করবেন? ক্যারেক্টারিস্টিক করব। জি স্যার। সো আপনি কি রিডিংটা নেবেন? K1 K2 average, right? Average K will take, let's say average K is the 7.6, right? So what will be the my first lenses? That is very important না, আপনি কি lenses আপনি ফার্স্ট সিলেক্ট করবেন। কারণ আমি তো বারবার একটা লেন্সকে 10 বার তো করতে পারবেন না, যে আপনি এটা হয়নি এটা দিই, এটা হয়নি এটা দিই, এটা হয়নি, মানে সব ট্রায়াল লেন্স শেষ করতে পারবেন তো পেশেন্টের চোখ লাল হয়ে যাবে, রাইট? তো আপনি কি করবেন? আপনার সার্টেন প্রোটোকল থাকা দরকার, যে এই পেশেন্ট এলে এই আমি ইউজ করব, এই পেশেন্ট এলে আমি ইউজ করব। জেনারেলি হোয়াট আই ডু, দেখুন ডিফারেন্ট কোম্পানি লেন্সের কিন্তু ডিফারেন্ট আমার গাইডলাইন থাকে, সব লেন্সের ট্রায়ালস কিন্তু একটু ডিফারেন্স হয়ে যায়।
right? Generally I recommend you can start from the average K itself. But আমি যেটা করি প্র্যাকটিসে যে অ্যাভারেজ কে থেকে অ্যারাউন্ড যদি ফ্ল্যাট থাকে, বেশি ফ্ল্যাট থাকে, ফ্ল্যাট ইন দ্য সেন্স 7 or above, so always I choose 0.2 steeper. এটা আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স। 7 or above মানে যদি 7.6 থাকে, 7.7 থাকে বা 8 থাকে, always I'll choose 0.2 steeper. মানে যদি 7.6 থাকে I'll choose 7.4. Right? If it is 6 to 7, I take the same amount, average. মানে কি হচ্ছে যদি 6.4 থাকে I'll take 6.4. বুঝতে পারছেন সবাই? হ্যাঁ? If it is below 6, like if it is below 6, so I'll take flat tag, 0.2 flat tag. মানে যদি আপনার 5.4 থাকে I'll take 5.6. That is my practical experience. But in an average, you can start with average K. একটা লেন্স লাগানোর পরে আপনি বুঝে যাবেন যে তার কতটা স্টিপ করতে হবে, কতটা ফ্ল্যাট করতে হবে, সেটা অটোমেটিক্যালি বুঝে যাবেন। বাট ইউ হ্যাভ টু সি উইথ দ্য ফ্লোরোসেন্ট। So you have to see two type of fitting. One is static fitting, one is dynamic fitting. Right? এবার ফিটিং এ আপনি কি কি দেখবেন এখানে মধ্যে বুঝতে পারছেন না বুঝতে পারছেন আমরা ক্লিয়ার করে নেব সবাই ক্লিয়ার এভরিবডি ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পেরেছেন if it is 7 or above little bit steeper I will start right 0.2 steeper I will start my first lenses will be here if it is 7.6 so I will start with the 7.4 if it is 6 to in between 7 so whatever average K we are getting we will start with that okay if it is below 6 let's say 5.4 or 5.6 we will start with the 0.2 flat iron. Means if you are getting 5.4, so we will start with the 5.6. Right? And after that, you have to see the fitting. Now we will come into the fitting. So fitting, static fitting, and dynamic fitting. What is the difference between that? দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে কিভাবে স্ট্যাটিক ফিটিং ডাইনামিক ফিটিং কি ডিফারেন্স উইদাউট ফ্লোরোসেন্ট উইথ ফ্লোরোসেন্ট রাইট এন্ড ডাইনামিক আমরা কি দেখব উইথ ব্লিঙ্কিং স্ট্যাটিকে মেইনলি আমরা কি দেখব লেন্সটা প্রপার সেন্ট্রেশন আছে কিনা রাইট প্রপার কভারেজ করেছে কিনা ডাইনামিক দেখব তার টিয়ার এক্সচেঞ্জ কিভাবে হচ্ছে And one more important thing, fluorescence যখন চেক করবেন always give fluorescence in the upper lid, not in the lower lid. আপনি লেন্স লাগাবেন আপার লিডে কিন্তু ফ্লোরোসেন্ট অলওয়েজ দেবেন কারণ কেন যখন ফ্লোরোসেন্টটা নিচের দিকে নামবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে টিয়ার এক্সচেঞ্জ কিভাবে হচ্ছে because that is very very important in case of RGP. In case of RGP, even in case of small diameter of any type of contact lenses, corneal lenses, any type of corneal lenses. In case of corneoscleral or scleral lenses, it's different. But in case of any corneal lenses, when you are giving, always you have to give fluorescent in the upper lid. So upper lid দিলে কি হবে ফ্লোরোসেন্টটা ধীরে ধীরে যখন নিচের দিকে নামবে আপনি দেখতে পাবেন যে টিয়ার এক্সচেঞ্জ কিভাবে হচ্ছে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ টিয়ার এক্সচেঞ্জ অনেক বেশি টাইট হলেও হবে না অনেক বেশি লুজ হলেও হবে না রাইট সো আপনি কি কি দেখবেন ফার্স্ট আপনি একটা লেন্স ফিট করার পরে স্ট্যাটিকটা একটু দেখে নিলেন যে ঠিকঠাক কভারেজ করেছে কিনা দেন ইউ জাস্ট গিভ দ্য ফ্লোরোসেন্ট এন্ড ইউ চেক কিভাবে টিয়ার এক্সচেঞ্জ হচ্ছে এন্ড ফ্লোরোসেন্ট প্যাটার্ন আপনাকে দেখতে হবে ফ্লোরোসেন্ট প্যাটার্নে কি দেখতে হবে আপনাদেরকে 3 টাচ 3 পয়েন্ট টাচ দেখুন 3 পয়েন্ট টাচ অ্যাপাইকাল টাচ একটু ডিফারেন্স প্রিভিয়াসলি 3 পয়েন্ট টাচ তে বিলিভ করা হতো বাট নাও ইট ইজ অ্যাপাইকাল টাচ the next philosophy is the apical touch what is the difference 3 point touch means তিন জায়গায় টাচ থাকবে
রাইট? অ্যাপিক্যাল টাচ মানে কি সেন্টারে জাস্ট সাপোজ টু টাচ, ফেদারি টাচ, ফেদারি টাচ বলে এটা, ঠিক আছে? দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। প্রিভিয়াসলি কি হতো যে লেন্সটা যেন সেন্টারে টাচ হয়, মিড পেরিফেরি অ্যান্ড দ্য পেরিফেরি, রাইট? 3 পয়েন্ট টাচ। বাট অ্যাপিক্যাল টাচ বা ফেদারি টাচে কি ডিফারেন্স আছে? সেন্টারে টাচ হচ্ছে না, জাস্ট সাপোজ টু টাচ, সেন্টারে একটু ফ্লুরোসেন্ট থাকবে, হালকা একটু ফ্লুরোসেন্ট থাকবে, দ্যাট ইজ বলা। দেখাও ফটো আপনাদের আছে, দেখাও আপনাদের অ্যাপিক্যাল টাচ, রাইট? So once you see the in the center ke its apical touch is there, এটা কিন্তু দুভাবে দেখা যেতে পারে। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দেবো, স্লিট ল্যাম্প থাকলে ভালো হতো, কিন্তু যেটা আপনি আরজিপি তেও দেখতে পাবো, আমরা জেনারেলি কর্নিও স্ক্লেরাল বা স্ক্লেরাল লেন্স দেখি, আপনি একটা অপটিক সেকশন করবেন, আপনাদেরকে দেখিয়েছি, আপনারা যদি মনে থাকে আমি জানি না, একটা অপটিক সেকশন করার পর দেখবেন ফ্লুরোসেন্ট আছে আর একটা গ্রে কালারের একটা জিনিস আছে, রাইট? So what is the gray color? That is the corneal thickness. Okay? So আপনার gray and corneal thickness, a fluorescent pattern, fluorescent level, that should be 50-50 at least. মনে আছে আপনারা দেখিয়েছিলাম? আপনারা একটা গ্রে কালার দেখবেন, that is the corneal thickness, and কতটা ফ্লুরোসেন্ট আছে। এইভাবে কিন্তু আপনারা ফিটিং দেখতে পারেন, ইভেন RGP তেও আপনারা দেখতে পারেন সেন্ট্রাল প্রপার ফিট হয়েছে কিনা। কারণ সেন্ট্রাল ফিটিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ যদি না প্রপার ফিট হয় তাহলে আপনার কর্নিয়াল স্কার ক্রিয়েট হতে পারে বা অন্য কিছু প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে, এপিথেলিয়াম ডিফেক্ট হতে পারে, রাইট? তো আপনি অপটিক সেকশন করে দেখবেন, দেখার পরে দেখবেন একটা জায়গাতে এরকম অপটিক সেকশন করলেন, একটা গ্রে কালারের থাকবে আর একটা হচ্ছে ফ্লুরোসেন্ট। তো আপনি অ্যাট লিস্ট গ্রে কালার অ্যান্ড দ্য কর্নিয়াল থিকনেস অ্যান্ড দ্য ফ্লুরোসেন্ট শুড বি 50-50। বুঝতে পারছেন কি বুঝতে পারছেন না? ফটো দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখি ফটো আছে কি? এটা তো স্ক্লেরাল লেন্স, হ্যাঁ এইরকম টাইপই অনেকটা, একটু দেখুন তো এরকম এটা কত সুন্দর একটা, অনেকটা এরকম টাইপ, কিন্তু স্ক্রিন তো ভিজিবল না, এটাকে আমরা ঠিক করতে হবে, একটু ফোকাস করে দাও এখন দেখো। Perfect. Clear, Hannah. I will try. Basically, there is so many huge daylight. There is. See, this is a corneal thickness and this is a fluorescent. So this should be a 50-50, right? আমি আপনাদের ল্যাপটপ দেখি, প্রজেক্টর বন্ধ করে দিই, প্রজেক্ট কম আছে তো ওই ল্যাপটপ দেখি, ওটা খুলে দেন। ভিজিবল আছে? হ্যাঁ, দেখুন এইটা হচ্ছে গ্রে কালার, that is corneal thickness, and this is a fluorescent, right? So at least both should be equal, at least বেশি হলে প্রবলেম নেই। আমাদের কর্নিয়াল কত 550 to 500 মাইক্রন, রাইট? সো ফ্লুরোসেন্স শুড বি অ্যারাউন্ড 250 at least, মানে কি জাস্ট 50% এর থেকে একটু কম হতে পারে বা 50% একটু বেশি হলেও প্রবলেম নেই, 300 মাইক্রো পর্যন্ত আপনি নিতে পারেন, বুঝতে পারছেন? তো ফ্লুরোসেন্ট যেটা ব্যান্ডটা যেটা থাকবে দ্যাট শুড বি 250 to 300 মাইক্রন, বুঝে গেল? এইভাবে কিন্তু RGP তে আমরা দেখতে পাবো, জেনারেলি RGP তে আমরা এইভাবে দেখি না, বাট আপনি কিন্তু এইভাবে দেখতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, রাইট? জেনারেলি দিস ইজ ফর দ্য কর্নিয়াল স্ক্লেরাল অর স্ক্লেরাল লেন্সেস আমরা দেখি, বাট আপনি কিন্তু RGP তেও দেখতে পাবেন, and you will get a one type of idea. So 3 পয়েন্টটা যারা বুঝতে পারছেন না শুরু, তাদের জন্য বলছি যে এক্স্যাক্টলি অ্যাপিক্যাল টাচ কি হয়, যারা বুঝতে পারছেন না তারা at least এইভাবে দেখবেন অপটিক সেকশন করে, বুঝতে পেরেছেন? Now once central fitting is okay, then we'll jump to a Movement. peripheral fitting, edge. RGP তে জেনারেলি আমরা এজটা দেখব, রাইট? এজ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এজ কিন্তু আপনার লেন্সটাকে কমফোর্ট করার জন্য টোটালি রেসপন্সিবল। যদি আপনার এজ যদি প্রপার না হয়, এজ মানে কি? এজ মানে কি বোঝেন? ল্যান্ডিং জোন, রাইট? ওয়্যার ইউর লেন্স ইজ ল্যান্ডিং। যদি বেশি এইভাবে হয়ে যায় তাহলেও প্রবলেম, লুজ হয়ে গেলেও প্রবলেম।
right? So you have to see the peripheral band. আপনারা যদি মনে রাখেন peripheral band, মনে আছে peripheral band? এটা দেখাচ্ছে আছে মনে আমার কাছে। দেখতে পাচ্ছেন তো? প্রজেক্টরটা অফ করে দিলে ভালো। এন্ড দরকার আছে। যদি খুব বেশি মোটা হয়ে যায়, ধরুন 1 mm হয়ে গেল, তাহলে কি আপনার? যদি পেরিফেরাল রিংটা যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে? ফ্ল্যাট। ওকে? আর যদি রিংটা খুব পাতলা হয়ে যায় তাহলে কি? এজ স্টিফ। স্টেপ বুঝতে পেরেছেন? স্যার দুটো জিনিস আপনাকে দেখতে হবে। আপনাকে এজটা সেন্টার ফিট বুঝে গেছেন তো, যে অ্যাপাইকালটা জাস্ট টাচ একটু হালকা ফ্লোরোসেন্ট থাকবে, এন্ড আপনার এজ শুড বি अराउंड 0.5 টু 0.6 mm অ্যাপ্রক্স। যদি বেশি হয়ে যায়, মোটা ব্যান্ড ক্রিয়েট হয়ে যায়, তাহলে আপনার লেন্স কিন্তু ফ্ল্যাট, এজ ফ্ল্যাট। যদি একদম পাতলা হয় তাহলে কি? আপনার স্টিক। বুঝতে পারছেন? সিম্পল। ফার্স্ট এই দুটো জিনিস করতে পারলে আপনার ম্যাক্সিমাম 90% জব ডান। রাইট? জাস্ট টাচ দেখবেন। আজকে দেখাবো আপনাদেরকে RGP, কিন্তু দেখাবো কি? So next time ওটা কোনো হসপিটালে এটা দেখবেন। বুঝতে পারছেন তো আপনারা? কি দেখতে বুঝতে পারছেন? Yes or no? Yes. Yes. So you just see the apical touch and the edge ring. এবার ধরুন আপনার সেন্ট্রাল ফিটিং ঠিক আছে, হ্যাঁ মুভমেন্ট আসছে এরপরেতে, সেন্ট্রাল ফিটিং ঠিক আছে আপনার, বাট আপনার এজটা ফ্ল্যাট হয়েছে, আপনি কি করবেন এবারে বলুন না? আপনাদেরকে কমসে কম 5 বার দেখিয়েছি, কিছু না হলে হ্যান্ডস অন দেখিয়েছি, পেশেন্টের উপরে দেখিয়েছি, কি দেখিয়েছি কি না? কি করবেন? ধরুন আপনার সেন্ট্রাল ফিট ইজ ওকে, অ্যাপিকাল টাচ ইজ देयर, বাট এজ ফ্ল্যাট, মানে এজের যে রিংটা মোটা 1 mm, আপনি কি করবেন? না না, আমি এজের কথা বলছি। ধরেন 7.6 দিয়ে ট্রায়াল দিচ্ছে, মানে ওইভাবে বুঝাই দিলে তাড়াতাড়ি মাথায় ঢুকবে স্যার। ধরেন উনি 7.6 এ ট্রায়াল দিচ্ছে, তখন উনি 1 mm পেয়েছে। আমি এজটার কথা বলছি, এজটা ধরুন সেন্ট্রাল ফিট ইজ ওকে, হ্যাঁ, আপনি কি করবেন? বেস কাট চেঞ্জ করবেন না অন্য কিছু করবেন বলুন? দেখুন আমি কিন্তু বেস কাট চেঞ্জ করব, কারণ যদি সেন্ট্রাল ফিট ঠিক থাকে আমি অর্ডার করে দেবো, এজ কমিয়ে দেবো, আমার কাছে কাস্টমাইজ অপশন আছে। আপনাকে বলেছিলাম না, ধরুন আপনার 0.5 দরকার, বেস কাপ চেঞ্জ করলে আবার আপনাকে ফিট করতে হবে কিনা, আবার আপনাকে লেন্স চেঞ্জ করতে হবে, আবার আপনাকে, আপনি কেন খাবেন? দেখুন আপনি যদি বারবার বেসিক্যাল লেন্স লাগাতে বুঝে যাবে কিছু জানেন না, একদম সিম্পল। দুটো ম্যাক্স 3, নট মোর দ্যান দ্যাট। শুরুতে আপনি বললেন ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিলেন, দ্যাটস ওকে, বাট 2 to 3 ম্যাক্সিমাম, নট মোর দ্যান দ্যাট। বুঝতে পেরেছেন? সো দুটো থেকে তিনটের মধ্যে কিন্তু আপনাকে ফিনিশ করতে হবে, নাহলে কিন্তু আপনার পেশেন্ট কিন্তু আপনার হ্যাপি হবে না। সো যদি এজ বেশি থাকে আপনি কি করবেন? ইউ অর্ডার, নো প্রবলেম। আপনার সেন্ট্রাল ফিট ইজ ওকে, আপনি বলুন যে 0.5 ডিক্রিজেস, দ্যাটস ইট। কোম্পানি আপনার বানিয়ে দেবে অটোমেটিক্যালি, আপনাকে কিছু করতে হবে না। রাইট? অনেক অপশন আছে, টরিক অপশন আছে, সেটা পরে আমরা আসছি ধীরে ধীরে। বোঝা গেছে? এবার সেন্ট্রাল ফিটিং যদি আপনার থাকে, যদি আপনার সেন্ট্রাল ফিটিং এ যদি আপনার প্রবলেম থাকে, তখন আপনাকে কিন্তু বেস কাপ চেঞ্জ করতে হবে। রাইট? অলওয়েজ সেন্ট্রাল ফিটিং ভালো হলে দেন আই উইল সি দ্য পেরিফেরাল ফিটিং অর edge I will see. If your central fitting is okay, then we'll move to the edge. Otherwise, no. अगर अपना center fitting भालो ना है, तो definitely I will not see edge. So my first criteria should be you have to see the central fitting. If central fitting is apical touch is there, it's okay. Right? Central fitting কিভাবে বুঝবেন স্টিপ না है? কিভাবে বুঝবেন? একটা central fitting যে স্টিপ আছে কিভাবে বুঝবেন? বলুন।
সেন্ট্রালে যদি ফ্লুরোসেন্ট অনেক বেশি কুল হয়ে যায়, স্টিফ হয়ে আছে, তাহলে কি ফ্লুরোসেন্ট গুলো সেন্ট্রালে হয়ে যাবে, রাইট? ফ্ল্যাট হলে কি হবে? টাচ হয়ে যাবে। বোঝা গেছে? দু তিনটে জিনিস মাথায় রাখুন শুধু, যে ফিটিংটা সেন্ট্রাল ফিটিং আপনার যদি ফ্ল্যাট হয় টাচ হয়ে যাবে, রাইট? মুভ করবে বেশি, কেন এরকম উঠে গেছে, রাইট? আর স্টিফ হলে কি হবে? এইভাবে চেপে দেবে, তাহলে কি ফ্লুরোসেন্ট গুলো বেশি জমা হবে। সেন্ট্রালে পুলিং হয়ে যায়, দ্যাট ইজ কল্ড সেন্ট্রাল পুলিং। বোঝা গেছে? সিম্পল, জাস্ট ভেরি ইজি। আপনাকে শুধু দু তিনটে জিনিস মাথায় রাখতে হবে। এবার যদি স্টিফ হয় আপনি কি করবেন? সেন্ট্রালে যদি স্টিফ হয় কি করবেন আপনি? কি করবেন বলুন, এইটা তো বলুন। বেস কাট বাড়াবো, ফ্ল্যাট করব, 7.46 নিয়েছিলাম 7.8 করব বা 7.7 করব, ডিপেন্ড কতটা কুলিং আছে। যদি অনেক বেশি কুল থাকে তাহলে একটু বেশি করে ফ্ল্যাট করব, আর যদি হালকা কুল থাকে আমি একটু জাস্ট ওয়ান স্টেপ বিহাইন্ড করব। বুঝতে বোঝা যাচ্ছে? সো ফার্স্ট আপনি বেস কাট সিলেক্ট, ফার্স্ট লেন্স অফ সিলেকশন বুঝে গেছেন, কিভাবে সিলেক্ট করবেন? Lens, first lens selection. What will be the first trial lenses? Average. তার ভিতরে আমি তিন চারটি জিনিস পয়েন্ট আরো স্পেসিফাই করে দিয়েছি। কি সেটা বলুন? এক্ষুনি মাথায় নিয়ে যাবেন আজকে। বলুন। সেন্টেন্সের পরে ফার্স্ট লেন্স সিলেকশন। এইমাত্র বললাম যে কতটা রেঞ্জ হলে কি দিয়ে শুরু করবেন। 7 or above থাকলে আপনি কি করবেন? 2.5 করবেন। স্টিকার। আমরা যদি 7.6 আছে, my first trial lens will be 7.4. মাথায় থাকলো? 6 to 7 এর মধ্যে যদি থাকে, whatever we are getting average here, that will be the first trial lens. Right? Below that, let's say 5.4 is there, what will do? একটু flat করে start করব। That is my criteria. But generally বইয়েতে কিন্তু average কেই বলা আছে, যে average কে দিয়ে আমি শুরু করব। But I'm sharing my practical experience. You start with that. Maybe your practical experience will be different. তো আপনি at least শুরু তো করুন কোনো ভাবে। বা average কে দিয়ে শুরু করুন বা আপনি practical experience শুরু করুন। Then you have to see the fitting. যেভাবে হবে আপনি স্লো স্টেপ বাই স্টেপ বোঝা গেল? সো সেন্টার ফিট, হাউ উইল বি দ্য সেন্টার ফিট? apical touch, you have to see হালকা একটু ফ্লোরোসেন্ট থাকবে জাস্ট, রাইট? আর একটা কিভাবে বললাম আপনাকে, অপটিক সেকশন করে আপনি দেখতে পারেন, RGP তেও দেখতে পারেন। অপটিক সেকশন জেনারেলি আমরা কর্নিয়াস করে দেখি, বাট RGP তেও আপনি দেখতে পাবেন, রাইট? যারা apical touch বা ভেতরে বুঝছেন শুরুতে বুঝতে একটু প্রবলেম হবে যে কতটা ফ্লোরোসেন্ট দরকার, কতটা টাচ, বাট না বুঝতে পারলে আপনারা অপটিক সেকশন করে দেখবেন, ওটাতে কোনো প্রবলেম নেই। অ্যারাউন্ড 200-250 মাইক্রনের মতো আপনি যদি ফ্লোরোসেন্ট ছাড়েন, কিভাবে বুঝবেন? 250 আপনাকে মেজার করতে হবে না, কিভাবে বললাম? 1:2 at least, or ওর থেকে একটু কম ফ্লোরোসেন্টটা। 550 আপনার টোটাল কর্নিয়া 250, তাহলে কত থাকছে? 300। তার মানে কি হবে? 1:1 এর থেকে কর্নিয়াল থিকনেসটা একটু জাস্ট বেশি আছে, যদি আপনি মেজার নাও করতে পারেন। বুঝতে পেরেছেন? বুঝতে পারছেন না? Now we have gone through central fitting, your peripheral fitting. এরপর আমরা কি দেখব? মুভমেন্ট দেখব। মুভমেন্টে কি হবে? মুভমেন্টে আপনাকে কি দেখতে হবে? উইথ ব্লিঙ্ক। সো আপনি কি বলেন ওদিকে? ব্লিঙ্ক। And once patient is blinking, you have to see 2-3 things, not only the movement. আপনাকে কি বললাম? আপনি ফ্লোরোসেন্ট উপরে দিয়েছেন, যখন ব্লিঙ্ক করছে ফ্লোরোসেন্ট উপরে যাবে, আবার নিচে আসবে। How the fluorescent is, tear exchange, how is that happening? That is really very important. Tear exchange কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে। Tear exchange should be smoothly, এরকম না, মানে বুঝতে পারছেন কি বলতে চাইছি? মানে টিয়ারটা একদম জোরে চলে এলো বা একদম আসছে না, রাইট? That should be smooth.
that you have to see. And blinking should be 1 mm blinking, 0.8 to 1 mm blinking. এতটা মুভমেন্ট হওয়া দরকার, বেশি এক্সেসিভ মুভমেন্টের দরকার নেই আর খুব কম মুভমেন্টের দরকার নেই, রাইট? এন্ড কভারেজে হোয়াট ইউ হ্যাভ টু সি, কি বলেছিলাম মনে আছে? আপার লিডে ফ্লোরোসেন্স, জাস্ট হ্যাঙ্গিং ফ্রম দ্য আপার লিড, মানে লেন্স ভেতরে ঢুকে গেলেও হবে না, লেন্স নিচে এলেও হবে না, জাস্ট হ্যাঙ্গিং ফ্রম দ্য আপার লিড, মানে কি লেন্সের যে এজটা জাস্ট আপার লিডে লেগে থাকবে, একটা মনে হবে যে ওখানটাতে ওখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে, বুঝে গেল? বুঝতে পারছেন তো? তো এইগুলো দেখলেই মোটামুটি আপনার ফিটিংটা আপনার হয়ে গেল। নাও উইল কাম টু দা ওভার রিফ্লেকশন। ওভার রিফ্লেকশনে কি দেখতে হবে? আপনি রেটিনোস্কোপ করুন, আপনি অটো করতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই, দেখে নিলে যে কতটা কি আসছে, রাইট? ওভার রিফ্লেকশনে যদি আপনার we should expect the spherical amount, but if you are getting high cylinder amount, fitting is not okay, right? So যদি আপনি হাই সিলিন্ডার অ্যামাউন্ট পাচ্ছেন তাহলে কিন্তু আপনার ফিটিং কিন্তু ঠিকঠাক হয়নি, you have to change your fitting, right? So আপনি এক্সপেক্ট করবেন স্ফেরিক্যাল অ্যামাউন্ট, আইদার মাইনাস অর প্লাস। সো আপনি রেটিনোস্কোপি একটা করুন বা অটো রিফ্র্যাক্টোমিটার একটা করুন, ডাজন্ট ম্যাটার, আপনি এটা করে then you have to do the over refraction, right? And one more important point, if you are getting over refraction very high, except the patient have see যেটা আপনাদের বললাম যে রিংটা দেখুন, এটাকে দেখেছি বহুবার দেখি, না করলে তো হবে না, তাই না? আপনি জাস্ট লেকচারের সাথে একটু কমপ্লিমেন্ট দিলাম আর কি। ওকে, নাও ওভার রিফ্র্যাকশনে যদি খুব বেশি হাই ওভার রিফ্র্যাকশনও আসে তাহলে কিন্তু আপনার মেবি আপনার ইওর ফিটিং ইজ নট ওকে। ইফ ইউ আর গেটিং লেটস সে +8 -8, ইফ পেশেন্ট ডোন্ট হ্যাভ এনি হাই রিফ্র্যাক্টিভ এরর, যদি পেশেন্টের হাই রিফ্র্যাক্টিভ এরর থাকে, যদি আপনি ওভার রিফ্র্যাকশন হাই পান, দ্যাট ইজ ওকে, বাট the patient have only 1 or 2 -1 -2 cylinder 180 degree and you are doing a fitting a RGP lens and you are getting -8 over refraction, so your fitting is not okay, এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। সো প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্টের সঙ্গে কিন্তু কানেক্টেড, বুঝতে পারছেন তো? তো ওভার রিফ্র্যাকশন শুড বি মিনিমাম, এগেন আই এম রিপিটিং, যদি পেশেন্টের হাই রিফ্র্যাক্টিভ এরর থাকে, ধরুন -12 এর সঙ্গে -4 cylinder at 90 degree, then you can expect ke high power aste pare over reflection, right? But if patient is -1 -2 at 180 degree and you are doing a RGP and you are doing -8 over reflection, your fitting is wrong, or maybe you have choose a wrong selection of lenses. আপনি যদি RGP দেখেন, RGP লেন্সটা কোথায় গেল? RGP লেন্সটা এই আছে, আরে ভাই ট্রায়াল লেন্স করে কোথা হাই পাওয়ার আমি দেখছি, হাই পাওয়ার ক্লাস কি মনে হয় হাই পাওয়ার নেই, all are 3, all power are 3, power trial and solve করতে হবে, right? But what is the difference? The back bias power is -12 here and here is -3. So আপনি কোনটা সিলেক্ট করবেন যখন দেখবেন আপনার বেশি হাই রিফ্র্যাক্টিভ পাওয়ার আছে, when you have a high refractive power, so I'll go for -12. both are 7.6, both base curve are the same. তো আমার এখানে প্রত্যেকটা বেস কার্ভ কিন্তু দুটো করে আছে, ওয়ান ফর দ্য হাই রিফ্র্যাক্টিভ এরর অ্যান্ড ওয়ান ফর দ্য লো রিফ্র্যাক্টিভ এরর। ওয়াই? টু ইরাডিকেট দ্য হাই ওভার রিফ্র্যাকশন। কারণ দেখুন আপনার যখন হাই ওভার রিফ্র্যাকশন আসবে আপনাকে কি করতে হবে? ক্যালকুলেট করতে হবে এগেন। আপনি যদি -5 পান ধরুন ওভার রিফ্র্যাকশন, সো ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট এগেন, কারণ আপনার ব্যাকওয়ার্ডের ডিসটেন্স আছে। বুঝতে পারছেন কি বুঝতে পারছেন না? আপনি তো ওভার রিফ্র্যাকশন করবেন ট্রায়াল ফ্রেম লাগিয়ে, রাইট? সো ট্রায়াল ফ্রেমের জন্য আপনাকে আবার ক্যালকুলেট করতে হবে, বুঝতে পেরেছেন? আপনাকে ওইটা ইন্ডিকেট করার জন্য যদি আপনার হাই রিফ্র্যাক্টিভ এরর থাকে, সো অলওয়েজ ইউ গো ফর দ্য হায়ার ওয়ান। ইফ ইট ইজ লো রিফ্র্যাক্টিভ এরর ইউ গো ফর দিস, বাট বোথ আর দ্য 7.6 বেস কার্ভ সেম। বুঝতে পেরেছেন? এবার হচ্ছে ওভার রিফ্র্যাকশনে
যেটা আপনাকে বললাম, একটা তো ক্যালকুলেট করতে হবে, আর হচ্ছে আপনাকে দেখতে হবে যে যেটা আপনাকে বললাম, যদি হাই পাওয়ার আপনি লো দিয়েছেন, মানে 3 দিয়েছেন, ধরুন -3 দিয়ে আপনি ট্রায়াল দিয়েছেন, বাট ইউ আর গেটিং -8 ওভার রিফ্রাকশন, মেবি ইউর ফিটিং ইজ নট ওকে। বুঝতে পারলাম কি বুঝতে পারলাম না? আপনি -1 -2 সিলিন্ডার এট 180 ডিগ্রি, তো আমি কোনটা চুজ করব? 7.6 এর -3 টা চুজ করব, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য low backmatic power is there. But if you are getting high over refraction, let's say -8 you are getting, so it's not matching. বুঝতে পারলেন? ওকে, বোঝা যাচ্ছে না? এটা নো, ইয়েস। সবাই তো নো করছেন, তাই না? আমি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি, আপনারা বুঝতে পারছেন নাকি বুঝতে পারছেন না? এইটা যে নো, এই জিনিসটা আমি হায়দ্রাবাদে আমি ইন্টারন্যাশনালি এটা কিন্তু নো, নো, এদিকে হলো এটাই ইয়েস। রাইট, আমাদের উল্টো। শুধু আপনাদের দেশে না, আমাদের দেশে তাই। তাই এশিয়ান কান্ট্রিতে আমি তো অল আর এই ভাবে। বাসে উল্টা বাস উঠে গেছিলাম, ড্রাইভার তো মাথা ওইভাবে নাড়াচ্ছে, আমি না বুঝে আমি তো বাসে উঠে গেছি। আমি না বুঝতে পারি তাহলে এটা মনে হচ্ছে যে এটা সাইনটা এরকম হবে। Okay, I'm just summary kori again. So first, selection of patient. Whenever you are getting high cylinder power, so we are approaching for the RGP axis. And other criteria is there. Other criteria means what? You have to see the patient lifestyle, patient education level, patient parents awareness if you are prescribing in the child. Right? Then first selection of lenses. If it is 7 or above, what will do? বলুন, 0.2 steeper থেকে আমি স্টার্ট করব। If it is 7.6, so I will start with 7.4. 6 to 7 in between, whatever you are getting, you start with that. Right? If it is below that, let's say 5.6 is there, 0.2 flat and here I start from. So if 5.4 is there, so I will start with 5.6. This is the basic criteria. এবার আপনি ফিট করার পর আপনি দেখবেন যে এই আছে, এইভাবে চেঞ্জ করতে হবে। বোঝা গেল সিলেকশন? সবাই বুঝতে পারছেন তো? নেক্সট ফিটিং আসবো। ফিটিং এ কি দেখবো? উইল সি ফার্স্ট অ্যাপাইকাল টাচ। অ্যাপাইকাল যদি বুঝতে না পারেন, অপটিক সেকশন করবেন। প্রথমে বোঝা একটু ডিফিকাল্ট সবার জন্য। অ্যাপাইকাল টাচটা কি যদি না বুঝতে পারেন, অপটিক্যাল সেকশন করবেন। অপটিক্যাল সেকশন করে দেখবেন উই হ্যাভ এ 550 মাইক্রন কর্নিয়া ইজ দ্যাট অ্যারাউন্ড 250 আর 250 মেজার নাও করতে পারেন, 50-50 আর 50 থেকে একটু কম ফ্লুরেসেন্ট থাকবে, কর্নিয়াল থিকনেসটা একটু বেশি থাকবে, তাহলেই আপনার ফিটিং ওকে হয়ে যাবে। রাইট? নেক্সট ইজ দ্যাট পেরিফেরাল ফিটিং, এজ রিং শুড বি 0.5 to 0.6 mm মতো হবে। যদি বেশি হয় ফ্ল্যাটার, কম হলে স্টিপ। সেন্টারে কি হবে? যদি সেন্টার পুলিং হয় স্টিপার, ফ্ল্যাট দিস ওয়ে। রাইট? স্টিপ হলে কি করবেন আপনি? স্টিপ হলে কি করবেন? বাড়াবো, বেস কার্ভ বাড়াবো, ফ্ল্যাট হবে। আর ফ্ল্যাট হলে বাস এই তো, আর তারপরে ওভারঅ্যাকশন করবেন। বোঝা গেছে? বোঝা গেল না? করতে পারবেন? হ্যাঁ, ভেরি সিম্পল। এরপরে কি একটু এই বলে দেবো নাকি স্যার? আপনি কি বলবেন?